कि डॉक्टर अंबेडकर एक आवाज़ सन। उन्होंने दलित समाज नूं उस पद्धर ते लिया के खड़ा कीता जिथे कि 4000 साल का जिहड़ा ब्राह्मणवाद का वरण आश्रम सी, जात पाती सिस्टम सी, उस नूं तोड़ के जदों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसनूं ये चेयर करते हैं तो उस दे विच बराबर दी वोट का हक हर एक दे लई। ये दिन ना तो कोई रामनौमी नाल सी जुड़िया होया, ना नवरात्रियां नाल जुड़िया सी, ना किसी जन्माष्टमी नाल जुड़िया सी कि उन्होंने 6 दसंबर 1992 का दिन ही हिंदू तवियां ने क्यों चुनिया कि उन्होंने 5 सदियां पुरानी बाबरी मसीत ढाह ढेरी की। जो काम इंदिरा गांधी ने किया मैजोरिटी नूं खुश करन दे लई 82 तो ही 80 जो वापस पावर च आई, सिखां दी नस्लकुशी का उन्हें पूरा एजेंडा उसनूं इंप्लीमेंट करना शुरू किया। उसका फल वो आप तो नहीं रीप कर सकी, आप तो उन्होंने नरकगामी शहीद भाई बेअंत सिंह, भाई सतवंत सिंह ने किया। पर ज़ाहिर है कि राजीव गांधी ने फिर 1984 के अखीर च हुई पार्लीमेंट चोणां दे विच वही प्रोपेगेंडा सिखां नूं ट्रेटर बना के और देश के दुश्मन बना के जिहड़ा 400 तो ज़्यादा सीटां पार्लीमेंट हासिल की कि 84 की इस कैंपेन तो बाद राजीव गांधी ने अगों लई मुसलमानों नूं खुद ही निशाना बना लिया। ये गल भुला दी जाती है कि किवें बाबरी मसीत ढाण तो बाद एंटाई मुस्लिम वायलेंस अयोध्या दे विच मुंबई दे विच कीती गई, जिहदे च एक अंदाजे मुताबक 3000 तो ज़्यादा मुसलमानों का खून किया गया और अज 6 दसंबर का दिन है और कुछ दिन जिहड़े ने वो हिस्टरी दे विच वो थां पा जांदे ने, भावें पॉजिटिविटी है जां नैगेटिविटी है। हालांकि 6 दसंबर का दिन भारत दे विच डॉक्टर BR अंबेडकर जिन्हां दा देहांत इस दिन नूं होया सी, उस दे तौर ते मनाया जांदा सी जां उन्हां नूं याद किया जांदा सी। लेकिन जिहड़ी आइडियोलॉजी बराबरी दी जिहड़ी उस धरती दे उत्ते हर एक दे मुढ़ले हक्कां दी, जिस दे लई ज़ाहिर है कि डॉक्टर अंबेडकर एक आवाज़ सन। उन्होंने दलित समाज नूं उस पद्धर ते लिया के खड़ा कीता जिथे कि 4000 साल का जिहड़ा ब्राह्मणवाद का वरण आश्रम सी, जात पाती सिस्टम सी, उस नूं तोड़ के जदों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है उसनूं ये चेयर करते हैं तो उस दे विच बराबर दी वोट का हक हर एक दे लई। सो ज़ाहिर है कि उस दे मुताबक एक शूदर और ब्राह्मण दोनों दे कोल इक्को इक्को वोट है और वही हक तो सारिਆਂ ਲਈ से एक वक्री कहानी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लैटर की है, ਉਹਦੇ लैटर्स की ने, अखर की ने, तो उस दी स्पिरिट की है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं कि भाई लैटर्स तो बहुत वधिया ने, सैकुलरिज्म और दूसरे तीसरे ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, लेकिन इन स्पिरिट किवें अज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रटेशन चों मਨੂਵਾਦ बोलता है, उस चों चाणक्य बोलता है, उस चों हिंदूतवा बोलता है। और एवें नहीं, जे हिंदू तवियां ने ये दिन ना तो कोई रामनौमी नाल सी जुड़िया होया, ना नवरात्रियां नाल जुड़िया सी, ना किसी जन्माष्टमी नाल जुड़िया सी कि उन्होंने 6 दसंबर 1992 का दिन ही हिंदू तवियां ने क्यों चुनिया कि उन्होंने 5 सदियां पुरानी बाबरी मसीत ढाह ढेरी की। हज़ारां की गिणती दे विच हिंदू जनूनी जिन्हां च विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, शिव सेना बाल ठाकरे दी, ये सारे दे जिहड़े ने और किवें बेशक यूपी दे विच कल्याण सिंह दी BJP दी सरकार सी, पर इस गल दा ध्यान रहे कि सेंटर दे विच नरसिम्हा राव कांग्रेस दा प्राइम मिनिस्टर सी और जे इस मसले दी होर तह तक जाना होए तो फिर ये जदों असीं जून 84 दा सिख कौम दे दिल दे उत्ते कीता हमला दरबार साहब ते 37 इतिहासक गुरुद्वारे हैं और उस दे लई इंदिरा गांधी नूं जिम्मेवार दसदे हैं, उस दी सज़ा याफ्ता होण दी कहानी सुणांदे, तो फिर इस गल दा ध्यान रहे कि भाई जिस गल नाल जिवें वो अक्सर ये कहा जाता है कि भाई जिस रोग नाल बकरी मर गई वही रोग पठोरे नूं। जो काम इंदिरा गांधी ने कीता मैजोरिटी नूं खुश करन दे लई 82 तो ही 80 जो वापस वो पावर च आई, सिखां दी नस्लकुशी का उन्हें
ਪੂਰਾ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੀਪ ਕਰ ਸਕੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਰਕਗਾਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ 1984 ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 84 ਦੀ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਦੇ ਖੁਲਾਏ ਗਏ ਉਹ 85 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਲਾਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੈ हो अब राम जी का मंदिर बनेगा। मेरे पिताजी ने ही 1985 में इसके दरवाजे जो जंदे हैं वो जंदरे खलवाए थे। सो मतलब इस गल का ध्यान रहे, क्योंकि बहुत बार अज ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਸਾਤ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੋਗਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਕਵੰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੂਨ 84, ਫਿਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਾਤ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਉਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੂਲਰ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜੰਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਲਵਾਏ, ਔਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ 5 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਾਈ ਮੁਸਲਮ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਔਰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਲਮ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਡਵਾਨੀ, ਵਾਜਪਾਈ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲ ਰਿਹਰਸਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੈਨ ਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ MP ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੱਲ ਭੀੜ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਸਟਾਫ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਕਸਪਰਟ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੈਨ ਇੱਕ ਬੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਸ MP ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ,
क्योंकि पाइनीयर अखबार दे लई उस वेले पाइनीयर ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿਸਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਰਐਸਐਸ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਹਰਸਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਭਗਵਾ ਕੱਪੜਾ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਬੰਨਿਆ, ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਕੁਛ ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਰਸਲ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈਆਂ ਕੁਹਾੜੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਸਨ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਮਾਊਂਟ ਟਿੱਬਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੈਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਔਰ ਐਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 85 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 84 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, 85 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਲਿਆ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਝਾਂਕੀ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਥੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਇਸ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਫਾ 144 ਲਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਸੀ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 29 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ 2002 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ 2014 'ਚ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਿਜੀਲਾਂਟੇ ਗਰੁੱਪ ਹੋਣ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਖੌਫ 'ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਇਧਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨ ਜਨਰਲ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 29 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਲੂਕ ਦੇਖੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਹਥਿਆਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ 29 ਵਰੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜ ਫੋੜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਇਸ ਜਨੂਨੀ ਰਾਖਸ਼ਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, ਲੌਂਗਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।